आमे 6 वर्षर पिला नुहे आमे 40 वर्षर स्वामी स्त्री आमको हत्या करा जायतला आमे प्रतिशोध नेबा पई फेरिचु। ओडिशार एक छोट गाँव घटी एमिति अविश्वसनीय घटना जेउठी दुईटी छोट पिला दाबी करुछन्ति जे 20 वर्ष तले सेमानकु जियंता जाली दि जायतला। प्रथमे तो लोक भाविले पिला माने पागल हो गलेनी, किंतु कहानी जेतेबेले बदली गला जेतेबेले सेही पिला माने पुलिस को एक भंगा घर को नहीं गले आ माटी तळु निजर मृत्युर प्रमाण बाहरी कले। बड़ बड़ ऑफिसर को मुंड मध्य घूरी गला। भाबंतु तो जड़े 26 वर्षर पुओ निजर 6 वर्षर बापा माँ को केमिति चिन्हिब? ए केमिति हत्याकारी जीए से जमी पाई भाई को मारी देथिला। विज्ञान एवं विश्वासर रहस्यमय कहानी जानिया पाई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, आपण को लोम मध्य टांकुरी उठिबो। तबे सबुठारु बड़ कथा होची एई भिडियोटी केवल मनोरंजन उद्देश्य, कौनसी प्रकार काहाकु आघात देबा उद्देश्य नुहे। भिडियो जदि किछि त्रुटि रही थाए निश्चिंत आपण मध्य कमेंट मध्य करिकि जणाइबे। एई व्यक्ति समाज जाति धर्म कौनसी प्रकार संपर्क नाही, दयाकरी केवल मनोरंजन भाबरे देखंतु। तेबे आमर पुनर्जन्म होईची दुईटी पिला जबरदस्ती लोक मानकु कहउथांती आमर तो बयस 40 वर्ष आउ हाँ मूर्ख लोक माने विभिन्न प्रकार कथा कहउचंती पुनर्जन्म हुए नाही आउ आमे फेरी आसचु। हे भगवान आम कथा केही विश्वास करूनांती एमिति कहउचंती दुईटी पिला। वर्ष 2005 ओडिशार दुईटी अलग अलग गाँव रे परस्पर 50 किलोमीटर दूर रे गोटे गाँ थिला सुंदरपुर, जेउठारे चौधरी हरिहर घरे जन्म होइथिला गोटे पुओ ना रखा जाइथिला सिपुम। सेही दिन मध्य ठीक 50 किलोमीटर दूर रे रामपुर गाँव रे स्कूल मास्टर दीनबंधु शतपथी घरे गोटे झियो मध्य जन्म होइथिला जार नाम रखा जाइथिला पूजा। दुईटी जाक जन्म रे असाधारण नथिले, केवल एतिकी थिला दुहे जन्म समय कांदिबा बदल रे गभीर शांत निश्वास नौथिले, सते जेमिति कौनसी लंबा यात्रा फेरी आराम करुचंती। जेमिति सेमिति सिपुन एवं पूजा बड़ हेबा पई लागिले सेमानकर साधारण कथा असाधारण हेबा पई लागिला, आचरण आसीबा पई लागिला। लोके पिला को दृष्टि दउनथले, लोक भाबुथले हाँ पिलाटी बाचलामी पागलामी भलिया कथा कहूची, किंतु धीरे धीरे तांक कथा बदलैया पई लागिला। सेमाने अन्य पिला को भली माट्री खेलु नथले, पिलालिया दुष्टामी करू नथले। सेमाने आखिरे एक अजब गभीरता थिला, एक स्थिरता थिला जहाँ 6 वर्ष पिलांक पाखरे रहिबा असंभव थिला। सिपुन प्रायत निज घर अगणारे थिबा पुराणा निंब गछ को घंटा घंटा धरी चाहूला आ निज माँ को पचारुला, माँ आम जमी काई से दोली काई जेउथिरे पूजा झुलुला। तार माँ कमला तार ए कथा गुडी को पिलालिया भाबी एड़ाई दउथिले, हेले मने मने डरुथिले मध्य। रूपा किए ए प्रश्न तांको मन रे काहे घुरी उठिला। सेपटे रामपुर रे पूजा मध्य बहिरे हजी रहउथिला, केबे केबे हठात निज माँ को पचारुला, माँ आमर कोन गोटे पुओ मध्य थिला कि? मते तार कथा भारी मने पड़ुची। आ से स्कूल जाउथला आ तापरे अंधार होई गला। तार माँ सावित्री जड़े शिक्षित महिला थिले, से निज झीर एही प्रश्न गुडी को पाखरे कौनसी उत्तर नथिला। से ताकू बुझाय पई चेष्टा कले, किंतु पूजारे आखिरे उदासी जनता एवं व्यस्त थिला, ताकू व्यस्त करि पकाउथला। दुई पिला को गोटे स्वप्न बारंबार आसुतला, एक सुंदर घर जहाँ बाहरे आंब गछ एवं काठ दोली झुलुची, बिलरे लह लह हेउथुआ फसल, आउ एक कूओ, आउ एक युव दंपति जे कि दोली रे बसी भविष्यत स्वप्न देखुचंती। स्वप्न रे सेमाने एक छोट पिला को स्कूल को पठाउचंती, आउ तापरे हठात सबकिछि धुआं आउ नियारे लिभि गला। शिखारे बदली जाउची, दुए चित्कार करी निदरु उठी पडुचंती। सेमाने शरीर झाल ओदा हो जाउची, आउ छाती जोर धड़धड़ होउची। सेमाने लोक को मध्य हठात विश्वास करूनाथि, आउ सेमाने डाक्तर पाखकु देखांती। पंडित गुणिया झड़ा पंखा आरंभ करी सबुआडे देखांती। सिपुन आउ पूजार कथा दिन को दिन आहुरी अजब हेपई लागिला। सेमाने सेही लोक मानक ना नउथिले जाहाकु सेमानक गाँ रे केही जानि नथिले। सेही जागा गुड़िक विषय कहूथिले जहाँ गाँ लोके मध्य केउठी सेठी जाई नथिले। आ समयर चक घूरिला। आउ दिने पूजार बापा मास्टर दीनबंधु को बदली सुंदरपुर पाख गाँ सहर रे होई गला। आउ सेही स्कूल थिला जेउठारे सिपुन पढुथला। परिवार निजर जिनिसपत्र बांधिले एवं नुआ जीवन आशा नहीं रामपुर छाड़ीदेले। सेमानंकु कौन जना थिला जे बदली केवल एक चाकरीर परिवर्तन नुहे,
ବରଂ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଏକ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇବାର ପ୍ରଥମ କଡ଼ି ଥିଲା। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା। ପୂଜା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଡରି ଡରି ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା। ତାର ନଜର ଅଜଣା ଚେହେରା ଉପରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଥିଲା। କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୂଜାର ପାଳି ଆସିଲା ସେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ପୂଜା। ସେତିକି ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ସିପୁନ ହଠାତ୍ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ତାର ଆଖି ଖୋଜିଲା ଯେମିତି, ନିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଅଟକିଗଲା। ତା ପାଟିରୁ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା, ରୂପା। ପୁରା କ୍ଲାସରେ ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। ଶିକ୍ଷକ ସିପୁନକୁ ଗାଳି ଦେଇ ବସାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିପୁନ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଟିକେ ବି ହଲିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ନଜର କେବଳ ପୂଜା ଉପରେ ଥିଲା। ପୂଜାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କିଛି ସେମିତି ଥିଲା। ସିପୁନକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ସ୍ମୃତି ଏବଂ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଯେମିତି। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେଇ ଦୋଳି, ସେହି ବିଲ, ସେହି ଘର, ସବୁ କିଛି ତା ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। କୌଣସି ସିନେମା ଭଳି ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଥରୁଥିବା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ରଘୁ। ଏହା ଏକ ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ସମୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଟି 6 ବର୍ଷର ପିଲା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟକୁ ସେହି ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାହା କେହି କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ପରିଚୟ ଥିଲା, ଏକ ପୁନର୍ମିଳନର ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ପିଲା ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ସ୍ୱାମୀ, ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମା ଝାଙ୍କୁଥିଲା, ଯେ କି 20 ବର୍ଷ ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ଏକା ଭେଟିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଏକା ଅନ୍ୟ ହାତ ଧରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ହତବାକ ଭାବୁଥିଲେ, ଆଉ ସାର୍ ବାରମ୍ବାର ଗାଳି ଗୁଳଜ କରୁଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପିଲା, ଯାହାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦେଖା। ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯେମିତି କୌଣସି ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମିଶିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଦୁଇଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ସିପୁନ ଆଉ ପୂଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ସିପୁନ ଆଉ ପୂଜା ନୁହେଁ, ମୁଁ ରଘୁ ଆଉ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପା। ଆମେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମରିଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆମର ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ଥିଲେ। ଆଉ କୌଣସି ପିଲାଳିଆମି ନଥିଲା। ଏହା କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବେଳେବେଳେ ହସୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବିଜ୍ଞାନ, ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସବୁ ସୀମାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଏମିତି ରହସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପରସ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ଏକ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅଧା ରହିଥିବା ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ପୋତି ରହିଥିଲା। ସେଦିନ ସ୍କୁଲର କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଦୁଇଟି ପିଲା ମିଶି ନଥିଲେ, ବରଂ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ନିଜର ଅସମାପ୍ତ ଯାତ୍ରାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ଘଟିଥିବା ସେହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘଟଣା ଉପରେ ସିପୁନ ଆଉ ପୂଜାର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ସେମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଉ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରତିଟି କଥା ସଠିକ ଏବଂ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ ଶୁଣିବା ଲୋକର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥିଲା। ତଥାପି କିଛି କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା। ଦୁହେଁ କହିଲେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦରପୁର ଠାରେ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେଶବପୁର ନାମକ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ସିପୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ରଘୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ରଘୁ ଥିଲା, ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ଚାଷୀ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘର ଥିଲା, ଯାହାର ଅଗଣାରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ 10 ମାଣ ଜମି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁନା ଫଳାଉଥିଲେ ବା ନିଜର ଫସଲ ଫଳାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଦୀନ ଦୟାଲ, ଗାଁର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର କରାଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଭୋଳାରାମ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର କେମିତି ହୋଇଥିଲା। ରୂପା ବାହାଘର ଲୋକ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଘୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଥିଲେ। କାଲିର ଘଟଣା, ସିପୁନ ପୂଜାକୁ କୁହେ, ତୁମର ମନେ ଅଛି ତ ରୂପା, ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ହାଲୁଆ ବନାଉଥିଲ, ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲ। ଆଉ ଏ ଶୁଣି ପୂଜା ହସି ହସି ପକାଏ, ଆଉ କୁହେ, ତୁମର ମନେ ଅଛି ତ ରଘୁ, କେମିତି ତୁମେ ବର୍ଷାରେ ମୋ ପାଇଁ ସହରରୁ ଜିଲାପି ଆଣି ଦେଇଥିଲ, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳୁ ରାସ୍ତାରେ ଓଦା ହେଇକି ଆସିଥିଲ। ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମା ଏସବୁ ଶୁଣି ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହଠାତ୍ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେପଟେ ପୂଜାକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ନେଇଗଲେ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସିପୁନକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ନେଇଗଲେ। ମନେ ମନେ ରାଗୁଥାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ, ଆଉ ଭଲେ ଭଲେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ହୁଏତ ପିଲାଳିଆମି। ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ନିରୀହ ଚେହେରା ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଯାହା କୌଣସି ଯୁକ୍ତିର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମାଷ୍ଟର ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହସ କରି କେଶବପୁର ଗାଁ ବିଷୟରେ ପତା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଖୋଜିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା।
କେଶବପୁରୀ ନାମକ ଗାଁ ସତରେ ଅଛି। 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେଠାରେ ରଘୁ ଏବଂ ରୂପା ନାମକ ଏକ ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଖବର କାହାଣୀ ଜଙ୍ଗଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକାଗଜରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଗଲା। ତାପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦାବି। 6 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ। ଏଇଠୁ କାହାଣୀର ନୂଆ ଚରିତ୍ର ପ୍ରବେଶ କଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ଆକାଶ ମହାନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଖବର ଲାଗିଲେ ସେ କାହାଣୀର ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରି ନଜର ଆସିଲା। ସେ ନିଜ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ମାଇକ୍ ନେଇ ସୁନ୍ଦରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। 2 ପିଲାକୁ ଡାକିଲେ, ଆକାଶ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଗଲେ ରୂପା, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପୂଜା। ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଡରିଯିବେ, ସେମାନେ ନିଜ କାହାଣୀ ମିଛ ଧରା ପକାଇବେ ବା କହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା, ସିପୁନ ଆଉ ପୂଜା ପୁରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆକାଶ ମାଇକ୍ ସିପୁନ ଆଡ଼କୁ କରି ପଚାରିଲେ, ତେବେ ତୁମ ନାଁ ସିପୁନ? ସେ କହିଲେ, ନା, ମୋ ନାଁ ରଘୁ। ଆଉ ସିପୁନ ପୂଜାର ହାତ ଧରି କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରଘୁ, ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପୂଜା। 6-7 ବର୍ଷର ପିଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ତୁମକୁ ନିଜ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମନେ ଅଛି? ଏମିତି ରିପୋର୍ଟର ପଚାରିଲେ। ପୂଜା କହିଲା, ସବୁକିଛି। ଆମ ଘର, ଆମ ବିଲ, ଆମ କୂଅ, ଆମ ଘର ବାହାରେ ଏକ ଦୋଳି ଥିଲା, ଆମ ଘର ବାହାରେ ଗାଈ ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଗୌରୀ, ଆମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ରାକେଶ। ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆକାଶର କାନରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏହା ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଥିଲା। ତୁମ ପୁଅ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା। ସିପୁନର ଆଖି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏବେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି। ଆମେ ତା ପାଇଁ ହିଁ ଫେରିଛୁ। ବାସ୍ ଆମକୁ ଆମ ପୁଅ ଦରକାର। ଦୁହେଁ ପିଲା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ଆମ ଆତ୍ମା ଭଟକି ବୁଲୁଥିଲା ବା ଆମ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। ଆମକୁ ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଘରେ ଥିଲୁ ଆଉ ଆମ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, ବାସ୍ ନିଆଁ ଆଉ ଧୂଆଁ। ଏହି କଥା ସବୁଠୁ ଅଜବ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରତିଟି ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ କଥା ମନେ ହେଉଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଖରେ ଥିଲେ, ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଥିଲେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେମାନେ ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଲିଭି ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଅଧା ରହିଥିବା କାହାଣୀ ବେଶୀ ଭାଗ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ମନଗଢ଼ା ଭାବୁଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ମନଗଢ଼ା, କିଛି ଲୋକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ମନେ ରହିବା ତ ଦରକାର ନା। ତେବେ ତମେ ଜାଣିନ କେମିତି? ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଛାପିଲା। ଆଉ ସେଇ ଲେଖିଲା, କ'ଣ ସତରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନା କୌଣସି ଗଭୀର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ? ପିଲାମାନେ ସବୁକିଛି କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଛଡ଼ା ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଏହା ଏକ କେବଳ ସଂଯୋଗ ନା ଜାଣିଶୁଣି ସତକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି? ଏହି ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ବାଜିଲା। ସାରା ଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ମାନବାଧିକାରୀ ଆୟୋଗ ଏବଂ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କେସ୍ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାମଲା ଏତେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏସ୍ପି ଅଞ୍ଜଳି ଦାସଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା। ଏସ୍ପି ଅଞ୍ଜଳି ଦାସ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ କଡ଼ା ମିଜାଜ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ପଛରେ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏହି କେସ୍ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଫାଲତୁ କଥା, କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ବି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିଲେ ଏସ୍ପି। କିନ୍ତୁ କେହି ପିଲାକୁ ଶିଖେଇବା ବା ପଢ଼େଇ ଦେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମହାନ୍ତି ରିପୋର୍ଟର ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫୁଟେଜ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ କପାଳରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପଶିଗଲା। ଆରେ ପିଲା କେମିତି ଏତେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି? ପିଲା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସତରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘଟଣା, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏମିତି ସତ୍ୟତା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶିଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଟିକିନିକି ସଠିକ୍ ବା 6 ବର୍ଷର ପିଲା ଏତେ ବଡ଼ କାହାଣୀ କେମିତି କହୁଥିଲା? ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲରେ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଆ ଥିଲା, କାହାଣୀ ମିଛ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ? କେହି ମିଛ କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ତ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚର କାହାଣୀ ଏଇ ପିଲାମାନେ କହି, ତାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ଆମକୁ ମନେ ହେଉନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କାହାଣୀକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କରୁଥିଲା କେବଳ ସେ ମିଡ଼ିଆ। ଏସ୍ପି ଅଞ୍ଜଳି ଦାସ ନିଜ ଟିମ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ।
କହିଲେ ଏଇ କେସ୍ର ମୂଳ ଯାଏଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷୀରର କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣିର ପାଣିକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହା ସତ ଅଟେ ତେବେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ହେବ। ଏହା ମିଛ ନା ସତ ସବୁକିଛି ଆମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ ଆଉ ସୁନ୍ଦରପୁର ଚାଲ ଯିବା। ଏବେ ଏହି ମାମଲା କେବଳ ଗାଁ ବା ରିପୋର୍ଟର ପାଖରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁଇଟି ନିରୀହ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଧା ରହିଥିବା ପ୍ରେମ ନିଜର ପୁଅର ସନ୍ଧାନରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯିଏକି ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ସ୍ମୃତିର ଏହି ଦର୍ପଣରେ ଏବେ ସତର ଅସଲ ଛବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ଏସ୍ପି ଅଞ୍ଜଳି ଦାସ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଠାରେ ଆଗରୁ ହିଁ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ଜମା ମଧ୍ୟ ଜମି ଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଜଳି ନିଜ ଜିପ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାରିଆଡ଼ ଦେଖିଲେ, ପରିବେଶକୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ନଜର କୌଣସି ବାଜ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ତୀକ୍ଷ୍ମ ଥିଲା, ଯିଏକି ପ୍ରତିଟି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ଟିମ୍କୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସିଧା ମାଷ୍ଟର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲେ। ଘର ଭିତରରେ ପରିବେଶ ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା। ସିପୁନ ଓ ପୂଜା ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଡରିକି ବସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତାରେ ରେଖା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଘରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳି ନିଜ ବର୍ଦ୍ଦିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ପରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ରଘୁ ଆଉ ରୂପା? 2 ପିଲାମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ନାମ ପୋଲିସ କହିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପୋଲିସର କୌଣସି ଡର ନଥିଲା, ବରଂ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅଞ୍ଜଳି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଏକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ଉପାୟ ଆପଣାଇଲେ। ସେ ସିପୁନକୁ କହିଲେ, ବାବା ତୁମେ ମୋ ସହିତ ବାହାର ବଗିଚାକୁ ଯିବ? ମୋତେ ତୁମ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବାର ଅଛି। ସିପୁନ ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଅଞ୍ଜଳି ସିପୁନକୁ ନେଇ ଘର ବାହାର ବଗିଚାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ନିଜ ଟିମ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ କେହି ବି ପୂଜା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ବଗିଚାର ଏକ ଦୋଳିରେ ବସି ସିପୁନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ତରିକା କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରି ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ସାଙ୍ଗ ପରି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ରଘୁ, ମୋତେ ରୂପା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ସେ କେମିତି ଥିଲା? ଆଉ ସିପୁନ ଆଖି ଚମକି ଉଠିଲା। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି ଥିଲା ଆଉ ତା ମନ ବହୁତ ସଫା ଥିଲା, ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିଲା। ନିଜେ ଖାଇନି, ଅନ୍ୟକୁ ଦିଏ। ଆଉ ତାକୁ ବର୍ଷା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଆଉ ଆମ୍ବ ଆଚାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ବନାଉଥିଲା। ତାର ବାଁ ଆଖିରେ ଠିକ୍ ତଳେ ଏକ ଛୋଟ କଳା ଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଜଳି ଏସବୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ନୋଟ୍ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ତର ଗଭୀର କଲେ, ତୁମେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଶେଷ ଥର ଝଗଡ଼ା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯାହାର କୌଣସି ପିଲାଠାରୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିପୁନ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ତା ଆଖିରେ 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସତେଜ ହୋଇଗଲା ତା ଆଖିରେ। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଆମ ମୃତ୍ୟୁର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନେଇ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏବେ ରହିଯାଉ, ଆଉ ସେ କହୁଥିଲା କି ଫସଲ ଶୁଖିଯିବ। ଆମେ ଦୁହେଁ ସେଦିନ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଖାଇନଥିଲୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗଜରା ଆଣିବା ପାଇଁ ମନାଇଥିଲି। ଅଞ୍ଜଳି ଚେହେରାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବ ଆସୁଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଏମିତି କ'ଣ କଥା କହୁଛି? କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣାପଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସିପୁନଙ୍କ ତାର ଘର ବିଲ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ଯାହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ଜଣେ ମଣିଷ ଦେଇପାରିବ, ଛୋଟ ପିଲା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିପୁନ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା, ବିନା ଅଟକି ପୁରା ସତ୍ୟତା ସହିତ କହୁଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଞ୍ଜଳି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ ପୂଜାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସିପୁନ ତାର ପରିବାର ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କେହି ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ ନାହିଁ ସିପୁନ ସହିତ। ଏବେ ପୂଜାର ପାଳି ଥିଲା। ଅଞ୍ଜଳି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ମରେ ପୂଜାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ରୂପା ତୁମର ରଘୁ ସହିତ କେମିତି ଦେଖା ହେଲା? ରୂପା ଲାଜାଇ ଗଲା ଏବଂ 6 ବର୍ଷର ଝିଅ ମୁହଁରୁ ଜଣେ ବିବାହିତାର ଲାଜ ଦେଖିବା ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲେ, ମୋର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋ ହାତର କ୍ଷୀରି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାକ ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ଟିକେ କଥା ରାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ହେଲେ ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମନେଇବାକୁ ହେବ। ଅଞ୍ଜଳି ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମ ବାଁ ଆଖି ତଳେ କଳାଯାଇ ଅଛି କି? ପୂଜା ହଁରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। ଆଉ ଏଇ କଥା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଛଡ଼ା ଯାଇଥିବା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। କାରଣ ସେ କଳାଯାଇ ବହୁତ ହାଲୁକା ଥିଲା। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଶେଷ ଲଢ଼େଇ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ପୂଜା ଆଖିରେ ଓଦା ହୋଇଗଲା।
ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼େଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମୋ ସହ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି। ତା ପରଦିନ ମୋତେ ମନାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଜରା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। କାନ ଧରିକି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷରରେ ସେଇଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ସିପୁନ କହିଥିଲା। ଝଗଡ଼ାର କାରଣ, ମନେଇବାର ତରିକା, ଗଜରା ଫୁଲ ସବୁକିଛି ଏକାଭଳି ଥିଲା। ଅଞ୍ଜଳି ଦାସ ଯିଏକି ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମାନୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଏସବୁ କଥା କେମିତି କହୁଛି। ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲା। ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସେଇଆ ଥିଲା ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ବାସ୍ ମନେ ଅଛି ଯେ ରାକେଶ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଘରେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା। ଏକ ଜୋର ଶବ୍ଦ ହେଲା, ନିଆଁ ଧୂଆଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଅନ୍ଧାର। ଏମିତି ସବୁକିଛି ପୂଜା କହୁଥାଏ। ଅଞ୍ଜଳି ସବୁ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏହି କାହାଣୀଟି ମିଛ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ତ କୌଣସି ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେ ନିଜ ଟିମ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପଠାଇଲେ କେଶବପୁର ଗାଁକୁ ଯାଇ ଦେଖ, 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ବାହାରି କର, ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଫାଇଲ ବାହାରି କର। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ରଘୁ ଏବଂ ରୂପାର ମୃତ୍ୟୁର ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ଦରକାର, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଦରକାର, ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଦରକାର, ସବୁକିଛି ଦରକାର ମୋତେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଶବପୁର ନେଇକି ଯିବି। ଗାଁ ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ହୁଏତ ପିଲାମାନେ ମିଛ କହୁଥିବେ, ପିଲାଳିଆମ ଭଳିଆ କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଞ୍ଜଳି ପୋଲିସ ଅଫିସର କହିଲେ, ନା, ଏସବୁ କଥା ମୋତେ ମିଛ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସତ ଅଟେ, ତେବେ ସେ ଜାଗା ଯାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଆଉ ମନେ ପକାଇବା। ପିଲାମାନଙ୍କ ବାପା ମା ଏହି କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଡରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଲେ, ଏହା ଜରୁରୀ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଧୋକା ଅଟେ, ତେବେ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ମୋର ହିଁ କାମ। ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ସୁନ୍ଦରପୁରରୁ କେଶବପୁର ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଗାଡ଼ିରେ ସିପୁନ ଆଉ ପୂଜା ଥିଲେ। ଆଉ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ। ଆଖି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା। ଯେମିତି ଯେମିତି ଗାଡ଼ି କେଶବପୁର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ସେହି ରାସ୍ତା, ସେହି ଗଛ, ସେହି ମୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବିଗତ 20 ବର୍ଷରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ରୋକ, ଗାଡ଼ି ରୋକ, ଗାଡ଼ି ରୋକ ଏମିତି କହିଲେ। ସିପୁନ ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କଲା, ଆଗରେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯାଅ, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ଆଉ ତାହା ଜମି ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଡ୍ରାଇଭର ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ଅଞ୍ଜଳି ଇସାରା କଲେ, ସେଇପଟେ ଚାଲ। ଗାଡ଼ି ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା। ପୂଜା କହିଲା, ଏଇଠି 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 ସେ ବଡ଼ ବରଗଛ ଥିଲା, ଯାହା ତଳେ ବସି ମୋ ରଘୁ ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ କୌଣସି ଗଛ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମୂଳରେ ଏକ ମାଟିର ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଅଞ୍ଜଳି ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକି ଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ଏମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏମିତି ଏକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁଠି ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପଛରେ ରହିଯାଉଥିଲା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ତେବେ ସେମାନେ ସେହି ଜାଗାର ବହୁତ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଦୁଃଖଦ ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘର କେଉଁଠି? ଆଜି ବି ରଘୁ ଏବଂ ରୂପାର ଆତ୍ମା ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। କେଶବପୁର ଗାଁ ସୀମାରେ ପଶୁ ସିପୁନ ଆଉ ପୂଜା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଖି ପ୍ରତିଟି ଚେହେରା, ପ୍ରତିଟି ଗଳିକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ସତେ ଯେମିତି କୌଣସି କଥା ସେ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନଉଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଆଖିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଡରର ମିଶାମିଶି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପୂଜା ଏକ ଗଳି ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରି କହିଲା, ବାସ୍ ଏଇଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ। ଆମ ଘର ଏଇ ଗଳି ଶେଷରେ ଅଛି। ଏସ୍ପି ଅଞ୍ଜଳି ଦାସ ନିଜ ଟିମ୍ ସହିତ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସିପୁନ ଆଉ ପୂଜା ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାର ସବୁକିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲେ, ଯିଏକି ନିଜ କୁଡ଼ିଆ ବାହାରେ ବସି ହୁକା ଟାଣୁଥିଲା। ସିପୁନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ କହିଲା, ରମା କାକା ଏବେ ବି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି? ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲା, ପିଲା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା। ତାଙ୍କୁ ରମା କାକା ନାଁରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଡାକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଚମକ ଆସିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଡରରେ ଲିଭିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଅଞ୍ଜଳିକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା
विश्वास बदली जाऊला। गलीर शेष एक खंडधर भली घर थिला। कांथ कला पड़ी जाइथिला, छात पड़ी जाइथिला, आउ अगणारे जंगली घास उठी जाइथिला। किंतु एसबू भितर आंब गछर एक मोटा डाल एबे भी मौजूद थिला, जहा उपरे एक छिंडा रसी झुलुथिला। सेही दोलीर शेष चिन्ह थिला। आउ सेही घर को देखु देखु सिपुन आ पूजा अटकी गले। सेमानक निश्वास जोर चलवाक लगिला, हृदय धड़धड़ मध्य होला। सेमाने एका अन्यर हाथ धरी निज निज हाथ धरी आगू बढ़ले, जेमिति सेमाने दुआर बंधरे पाद देले। 20 वर्षर पुराना दृश्य तांको आखि सामने झलसी उठला। सेही रोषेई घर सेठी थिला। पूजा थरुथुआ आंगुठीरे भंगा कांथ आड़क इशारा कला, जोंटिकार माटी बाकी थिला घर अपेक्षा अधिक कला थिला। सिपुन सेही जगार पहुंचला, आउ माटी रे बसी कहिला। से छोट छोट आंगुठीरे कला अंश को छुईला, आउ हठात ता आखि सामने धुआं हटिबाकू लागिला। तेबे ताकू एक चेहरा देखागला, एक चिन्हा चेहरा, जोथिरे प्रेम बदल रे घृणार ईर्ष्या भरी जाइथिला। समीर भाईना। सिपुन पाटिरु चित्कार बासिला। सेही मुहूर्त रे पूजा मध्य चित्कार कला, सिलिंडर, रोषेई गैस सिलिंडर एमिति मध्य कहउथाय। आउ तापरे जेमिति बंध भांगीगला। दुई पिलांक आखिरु लुह बहिया पई लागिला। सेमाने एका संगरे कहिबाकू लागिले सेमानक स्मृति जोड़ी होई सारिथिला। सेदिन राकेश स्कूल गला परे समीर भाईना घर को आसथिले। सिपुन कांदी कांदी कहिला, आउ बहुत रागरे मध्य थिले। आउ से कहउथिले जे बापा सबु भल जमी मो नारे काहेकि करिदेले, तापरे मते जमी निज नारे करिबाकू कहउथिले। आउ से तांकू बुझाय पे चेष्टा कला। पूजा आगू कहिला, मु कहिली कि भाईना ए घर मध्य आपणकर, आमे सब मिसिकी रहिबा। किंतु तांको आखिरे लोभ थिला। से रघु को धक्का देले, आउ धक्का मरामती रे तांको मुंड कांथरे मध्य पिटी होई थिला। आउ मु मध्य अचेत होई थिली। आउ सिपुन स्वर रे जंत्रणा थिला। जेतेबेले मते हालुका होश आसिला, मु देखिले समीर भाईना रोषेई घरु सिलिंडर बाहर को आणुथिले। आउ से तार नोबटा खोलुथिले, और रूपा को घोषाड़ी आनी मो पाखु फिंगी देले। मु चित्कार करुथिली, साहाଯ୍ୟ ପାଇଁ डाकुथिली। पूजा कांदुथिला, किंतु से आमर गोटे कथा भी शुणु नथिले। से बाहर कबाड़ बंद करदेले, आ डियासिली काठी जलाई झरका भीतर को फिंगी देले। या शुणी सेठारे उपस्थित प्रतिटी लोक स्तब्ध होइथिले। चाहू चाहू किछि सेकेंड रे हठात अंजलि एवं गाँ लोक आश्चर्य हो गले। ए छोट छोट पिला गुरा एते कथा कहउचंती। एसपी अंजलि दास को आखि खसी गला। से हठात आश्चर्य हो गले। आउ यह कौनसी दुर्घटना नथिला, यह योजनाबद्ध निर्मम हत्या थिला। निज भाई जमीर एक टुकुड़ा पई निज भाई भाउजों को जीवता जाली देथिला। एबे अंजलि को सबकिछि सफा देखाउथिला। 20 वर्ष पुराना फाइल यह गैस सिलिंडर फाटी दुर्घटना होइतिबा दर्शाई केस बंद करा जाइथिला। सेतेबेले समीर ही समस्त को यही कहानी सुनाइथिला। आ पुलिस मध्य शुणी भाबिथिला, हाँ सिलिंडर ब्लास्ट होई 2 जनकर मृत्यु होइछि। जेतबेले घर को पहुंचला, सबकिछि जळी सारिथिला। केही ता ऊपर संदेह करनथिले। समीर आउ रघुर भाई समीर केउठी अछि? अंजलि निज टीम को गर्जन करी कहले। कनेस्टेबल कहले जाओ देख कोठी समीर अछि। गाँ लोक कहवा अनुसार रघुर मृत्यु पर सबु जमी समीर को मिलिला। आउ एबे सहर रे एक बड़ बिजनेसमैन होई जाइछि। अंजलि तुरंत निज टीम समीर को गिरफ करने पे आदेश देले। सेही समय अंजलि गाँव रे सेही पुराना लोक मानक सहित कथा हेले, जहाँ सिपुन बा रघुर निजर सांग मध्य कहिथिले। जेतेबेले रघुर पुराना सांग सुर आउ मोहन सामना को आसिले, आउ सिपुन पूजा सहित मध्य कथा हेले, सेमाने आश्चर्य होई गले। सिपुन कहिले, तुमर मने अछि तो सुर, थरे आमे मेलारू फेरुथिले, तुम साइकेल टायर पंक्चर हो जाइथिला, मु तुमको मो पिठरे बसाई छाड़ी मने अछि? छोट बेल कथा मने पकाओ। यह एक एमिति कथा थिला जेतले रघु आ सुर भितर थिला। आ सतत हठात सुर आश्चर्य हो गला, ए छोट पिलाटी एमिति कथा कहछि, ये रघु नुहे तो? एमिति हठात डरी गला। आ सुरर आखि लुह आसीगला। ए सेपन कुंडाई पकाइला। आ एसपी अंजलि मधे देखुतांती। आ एई समय ए आमर घर अटे, यार 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 अंदाज सब कुछ सही। आ एसपी अंजलि दास को पाखरे पर्याप्त प्रमाण मध्य थिला। दुई पिलांको कहानी सबकिछि समान लागुथिला। घटनास्थल रे मध्य जो सब लोक थिले तांको निज परिचय हे छोट पिला कहउथिले। तापरे
ସମୀର କଥା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା। ବିରାଟ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଲା। ସମୀର ଯିଏକି 50 ବର୍ଷର ଏକ ମୋଟା ଧନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତା ସହିତ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ସେ ହଠାତ୍ ଡରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଯେ 20 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି, ସେ ହଠାତ୍ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେମିତିକା ହତ୍ୟା? କେଉଁ ହତ୍ୟା? ସେ ତ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ କହିଲା। ଅଞ୍ଜଳି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏହା କଥା ତୁମକୁ ସେହି 2ଟି ପିଲା କହିବେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦେଇଥିଲ। ସମୀର ଚେହେରା ଧଳା ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ପିଲା ପିଲା କ'ଣ? ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭୂତ ନୁହେଁ ତ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ ତ? ଆଉ ତାର ହାତ କଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ଜିପ୍ରେ ବସାଇ ଦିଆଗଲା। କାହାଣୀ ଏବେ ବି ସରିନଥିଲା। ନ୍ୟାୟର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରା ସତ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିଳନର ସବୁଠୁ ଭାବୁକ କଷ୍ଟକର ଅଧ୍ୟାୟ ଏବେ ବି ବାକି ଥିଲା। ରୂପା ଏବଂ ରଘୁ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଫେରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ପୁଅ ରାକେଶ ପାଇଁ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ପୁଅ ଯିଏକି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ବା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାର ବାପା ମା ପାଉଁଶ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ କେଉଁଠି ଥିଲା କି ଜାଣି 6 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ବାପା ମା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି? ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ସମୀରର ଗିରଫଦାରୀ ପୁରା କେସ୍କୁ ନୂଆ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ମିଡ଼ିଆର ଏହି କାହାଣୀ ନିଆଁ ଭଳି ବ୍ୟାପିଗଲା। ପୁନର୍ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଖୋଲିଲା 20 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରାଜ। ଭାଇ ହିଁ ବାହାରିଲା ଭାଇର ହତ୍ୟାକାରୀ। ସମୀର ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସିଧା ମନା କରିଦେଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା ଦୋହରାଉଥିଲା, ଏସବୁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କେହି ନା କେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି ଅଞ୍ଜଳି ଦାସ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଦାଲତରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଏସ୍ପି ଅଞ୍ଜଳି ଦାସ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କେସ୍କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମୀର ମୋରୁ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସିପୁନ ଆଉ ପୂଜା ସହିତ କଥା ହେଲେ। ସେଦିନ ବିଷୟରେ କିଛି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କୌଣସି ଏମିତି କଥା କୁହ ଯାହା କେବଳ ତୁମେ ସମୀର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲ। 2 ପିଲା ଚୁପ୍ ରହି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ପୂଜା ଧୀରେ କହିଲା, ସେଦିନ ଭାଇନା ଆମକୁ ଧମକାଉଥିଲେ, ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ଡେଉଁରିଆ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କଳା ସୂତାର ଏକ ରୂପା ଡେଉଁରିଆ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରଘୁଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ ସେହି ଡେଉଁରିଆ ହଠାତ୍ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ସେ ରୋଷେଇ ଘର କୋଣ ଆଡ଼କୁ ପାଣି ମାଠିଆ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ସୁରାଗ ଥିଲା। ତେବେ ଅଞ୍ଜଳି ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ କହିଲେ, ଯାଅ ଘରେ ଯାଇକି ଯାଞ୍ଚ କର। ସେମାନେ ସେହି ଜାଗାରେ ଖୋଳାଖୋଳି କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମାଟି ତଳୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ରୂପା ଡେଉଁରିଆ ମିଳିଲା, ଯାହା 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଡେଉଁରିଆ ଏବେ ରୁମ୍ରେ ସମୀର ସାମ୍ନାରେ ରଖାଗଲା, ତାର ଆଖିରେ ଡରର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ସେଇ ଡେଉଁରିଆ ଥିଲା ଯାହାକି ସମୀର ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଏକ ଫକୀର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ସେଦିନ ତରବରିଆ ଭାବେ ସେଇଠି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ନିଆଁରେ ମଧ୍ୟ ଜଳି ଯାଇଥିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଚେହେରା ଧଳା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନିଜର ସବୁ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲା। ସେ କହିଲା କେମିତି ସେ ଈର୍ଷା ଏବଂ ଲୋଭରେ ନିଜ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ମିଛ କହି ଲୁହ ବାହାରି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜ କଥା ସବୁ ମାନିଛି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମୀର ନିଜ କଥା ମାନିଲେ, ଯୁବକ ଏବଂ ପାଖ ସହର ଛୋଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଅନାଥ ହେବା କାରଣରୁ ତାର ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ନିଜ କାକା ସମୀରକୁ ହିଁ ନିଜ ସବୁ କିଛି ମାନୁଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଯିଏ ତାକୁ ପାଳିଥିଲା ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାର ବାପା ମାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ସେ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଥାଏ। ଅଞ୍ଜଳି ବହୁତ ସାବଧାନର ସହିତ ରାକେଶ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା। ଅଞ୍ଜଳି ମାନେ ଯିଏକି ପୋଲିସ ଅଫିସର, ରାକେଶ ହେଲା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପୁଅ। ଯେତେବେଳେ ରାକେଶ ଏ ପୁରା କାହାଣୀକୁ କୁହାଗଲା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେଇଆ ହିଁ ଥିଲା, ଯାହା କାହାର ବି ହେବ। ସେ ରାଗରେ ଜଳି ଉଠିଲା, ଆପଣ ତ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କ'ଣ ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ବାପା ମା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ପିଲାମାନେ ଧୋକେବାଜ, ଫ୍ରଡ୍। ଏମାନେ କ'ଣ ମୋ କାକାକୁ ଫସେଇ ଦେବେ? ଲୋକମାନେ ବଳକା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ରାଗ ଠିକ୍ ଥିଲା। ତା ପାଇଁ ଏକ ମାନିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଆଜିକା ଯୁଗରେ କିଏ ୟାକୁ ମାନିବ? ମୋ ବାପା ମା କ'ଣ ଏଇ ପିଲା ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି? ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଆଉ ଏସ୍ପି ଅଞ୍ଜଳି ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ରାକେଶ ଏବଂ ସିପୁନ ଆଉ ପୂଜାର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଶାନ୍ତ ସରକାରୀ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ରାକେଶ ଏବଂ ଘୃଣା ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଭରା ଥିଲା। ସିପୁନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପୂଜାକୁ ଘୁରୁଥିଲା। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଟଙ୍କା ଜମି ନେଇଯାଅ, ସବୁକିଛି ନେଇଯାଅ, ହେଲେ ମୋ
ମରିଯାଇଥିବା ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ଘୃଣ୍ୟ ନାଟକ ବନ୍ଦ କର ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଚିତ୍କାର କଲା ସିପୁନ ଆଉ ପୂଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରିଲା ପରେ ଚିତ୍କାର କଲା, କହିଲା ନିଜ ପୁଅ ମୁହଁରୁ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ରାକେଶ ଏସବୁ ଭାବୁନଥିଲା। ଆଜିକାର ପିଲା ସେ କେମିତି ଭାବିବ? ବାବା କୌଣସି ନାଟକ କରୁନାହିଁ। ସିପୁନ ଥରୁଥିବା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମର ରଘୁ ଆଉ ରୂପା ବା ତମ ବାବା ମା। ରାକେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା, ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ପୂଜା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ତା ଆଖିରେ ଜଣେ ମାଆର ମମତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ବହୁତ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତୁମ ଜନ୍ମର ସେହି ଦାଗ ଯିଏକି ତୁମ ଡାହାଣ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତୁମ ବାମ କହୁଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, 2ଟି ଦାଗ ଅଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାକେଶ ଏସବୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତାର ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦାଗ ଥିଲା। ଏ ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ହୁଏତ ତାଙ୍କ କଥା ସତ କେମିତି ଥିଲା ଏମିତି ଭାବୁଥାଏ। ନିଜ ସାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଘଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା, ଚାରିପଟେ କଳାଯାଏ। ହଉ, ତୁମ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ରୂପା ପାଉଁଜି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ମୋତେ ଆମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜାର ସ୍ୱର ବାଷ୍ପରୋଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାକେଶର ଦୁନିଆ ଘୁରିଗଲା। ସେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଛି। ଆଉ ସେ ସହିତ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଥିଲା। ପିଲାଦିନେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଇଟାକୁ ବାହାରି କରି ଖେଳୁଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ଜଣାନଥିଲା ଯେ ତା ପଛରେ କିଛି ଲୁଚା କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏକି ଆଉ ଜଣେ ଜାଣିଛି। ବିନା କୌଣସି ଶବ୍ଦ କହି ରାକେଶ ସେଠାରୁ ଉଠିଗଲା ଆଉ ପଳେଇଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପାଗଳ ଭଳି ଗାଡ଼ିକୁ ଓହ୍ଲାଇ କେଶବପୁର ପୁରୁଣା ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ଅଞ୍ଜଳି ଏବଂ ସିପୁନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାକେଶ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସିଧା ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କ ମା ପାଖକୁ। ସେଠାରେ ଥରୁଥିବା ହାତରେ ଇଟାକୁ ବାହାରି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଭିତର ଫମ୍ପା ଜାଗାରେ ଏକ ଛୋଟ କପଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ଥିଲା, ଯାହା 20 ବର୍ଷରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି କପଡ଼ା ଭିତରେ ଧୂଳି ଆଉ ମାଟି ହୋଇଥିବା ଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ପାଉଁଜି ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ବାପା ରଘୁ ରଖିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମାଟି ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଇ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିଲା ରାକେଶ। 20 ବର୍ଷର ଚାପି ରହିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବେ ସବୁକିଛି ଧୋକା ଏବଂ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରାକେଶ କହି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଏସବୁ କଥା ଯିଏ ମନ ସେ ଶୁଣିବ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। 26 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଦୁଇଟି ଏବେ ପାଖାପାଖି 6 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ଛାତିରେ ଲାଗିଗଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 26 ବର୍ଷର ପିଲା ଯିଏକି ଏବେ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 2ଟି 6 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ରଘୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ପୂଜା, ଯିଏକି ରୂପା। ଏ 26 ବର୍ଷ ତା ପୁଅକୁ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ରାକେଶ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା 6 ବର୍ଷର, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲା। ପ୍ରେମ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ବୟସ ଶରୀରର ଗୁଲାମ ହୁଅନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ରାକେଶ ସିପୁନ ଆଉ ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭରୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥିଲା। ରାକେଶ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ପୁଅ ଏବଂ ପୁଅ ଭଳି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଆଉ ରାକେଶ ପିଲାଦିନ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏକ ଅଜବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିପୁନ ଆଉ ପୂଜାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଝାପ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ବହିର ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଲିଭି ଯାଉଥିଲା। ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଗଲା। ପିଲାଳିଆମି ଖେଳକୁଦରେ ସେମାନେ ମାତିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୁରା ପିଲାଳିଆମି ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳାଇଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଯିଏକି ସମୀର ଥିଲେ, ସମୀରକୁ ଯେଉଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ କିଛି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ। ସେମାନେ ଏହା ହିଁ କହିଲେ, ବୋଧହୁଏ ଏହା ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜ କାମ ପୁରା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପୁଅକୁ ସତ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଦୋଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛି ଧରା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ଶରୀର ନୂଆ ବୟସର ଢଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ରାକେଶ କାମରୁ ଫେରିଲା, ସିପୁନ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ରାକେଶ ଭାଇନା ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରଇଂ ବନାଇଛି। ଆଉ ଭାଇନା ରାକେଶ ଶୁଣିକି ହଠାତ୍ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ସେ ରାକେଶ ଭାଇନା କ'ଣ ଡାକୁଛି? କାଲି ସକାଳେ ମୋତେ ରାକେଶ ଡାକୁଥିଲା, ଆଜି ରାକେଶ ଭାଇନା। ହଠାତ୍ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ଆସିଛି। ସେ ପିଲାଳିଆମି କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଆସିଲେ, ନିଜ ଛୁଆକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କଲେ। ପିଲାଙ୍କ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ରାକେଶ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା। ଏମିତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାକେଶ ଯେଉଁ ଘରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ରହୁଥିଲେ ସେଇ ଘରଟାକୁ ତିଆରି କଲା ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା, ଆଜି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି ଆଉ ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ରାକେଶ ନିଜ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାହା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ
ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯେମିତି ରହୁଥିଲେ ସେମିତି ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଦୋଳି ଲଗାଇଲା। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିଲା, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ରାକେଶ ଆଖିରେ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲା। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ, ଯିଏକି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପନରେ ଥିବା ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଦୁନିଆକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ଶେଷରେ ପିଲା ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସତକୁ ସତ ସେଇ ପିଲା ଦିଟା ପିଲାଳିଆମି ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାପା ମା, ଯେଉଁଟାକି ରାକେଶର ବାପା ମା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।